Hello students, last lecture we have completed the largest phylum from this kingdom Animalia, that is phylum Arthropoda, and as we have studied number of different characteristic features from this Arthropoda we have completed in the last lecture. Now the second most largest phylum from this kingdom Animalia from non-chordata, that is the eighth phylum Mollusca. Mollusca means सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल्स, मृदुकाय प्राणी असं आपण मराठीमध्ये त्याला म्हटलं जातं, ज्यांची बॉडी सॉफ्ट आहे अशी सर्व ऑर्गॅनिझम या ग्रुपमध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. फायलम मोलुस्का, मॉलिस मीन्स सॉफ्ट अँड देअरफॉर कॉमनली दिस फायलम इज नोन ॲज सॉफ्ट बॉडीड ॲनिमल्स. अँड you have known some examples from this phylum and other examples that we have to see in this lecture. So here first point, here the different examples from this mollusca. Here first example is Chitopleura. Chitopleura, which is common name having chiton. Second, Pinctada. What is the pronunciation? Pinctada, that is called as a pearl oyster. Pearl oyster means जो मोती तयार होतो समुद्राच्या मध्ये, शिंपल्यामध्ये जो मोती तयार होतो तो जो ऑर्गॅनिझम आहे त्याला पिंटेड असं म्हटलं जातं. पर्ल ऑयस्टर कॉमन नेम. देन डेंटेलियम, टस्क शेल इज अ कॉमन नेम. देन पायला, ॲपल स्नेल नेम ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. देन बायव्हॉल्व, ऑक्टोपस, that is called as a devilfish. Octopus, it is having common name devilfish. Then sepia, which is having common name cuttlefish. Then loligo, which is having common name squid. Then aplysia, which is having common name sea hare. So like Arthropoda, this is also the second largest phylum from this kingdom Animalia, and this phylum is exclusively marine. All the organisms belonging to this phylum are exclusively marine, and some are marshy places found in. So this is the second largest group, soft bodied animals, common characteristic feature. And these mollusks are free living or sedentary forms, means some organisms are living on some substratum. They are attached to the substratum, and some are freely swimming in the water. Therefore some organisms are here free living and some are showing sedentary nature. And mostly the organisms are here found in the marine water, and some organisms are found in the fresh water, and some are terrestrial, means they are found in the marshy places. Okay, so when they are present in the marine water, salty water, then mostly these organisms are present at the bottom of sea, and that condition here it is called as a benthoi. When the organism is present in the sea water at the bottom, म्हणजे समुद्राच्या तळाशी जर ऑर्गॅनिझम सापडत असतील तर that organisms are called as a benthoi, means they are found at the bottom. And when they are floating on the near the surface of the water or above the seas water, then it is called as a pelagic, means they are called as a floating. Means some organisms are found in marine water at the bottom, then that condition is called as a benthoi. And when they are floating in the water at the upper side, then that condition here it is called as a pelagic. So you have to remember both these words. When the organism is found in the water at the bottom, then it is called as a benthoi, and when it is floating above the ground level, then it is called as a pelagic. So some organisms are found benthoi, some organisms are found pelagic, some organisms are found in marshy places, or some organisms are found in the terrestrial. So different habitats are shown by these organisms, where some organisms are marine, benthoic, pelagic, some organisms are found in marshy places, and few are found in the on the terrestrial surface. म्हणजे जमिनीवरती राहणारे काही ऑर्गॅनिझम आपल्याला बघायला मिळतील. हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे. Then the different examples from this phylum, the pictures of these organisms. Here first
You well known about this example, that is a snail, and snail is found in the marshy places. आता पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला गोगलगाई अनेक ठिकाणी बघायला मिळतात, आपल्या घराच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये सुद्धा. सो दिस इज द एक्झाम्पल स्नेल. दिस इज द पायला, ॲपल स्नेल असं त्याला सरळ म्हटलं जातं. सो शंख शिंपल्यामधले जे प्राणी आपण म्हणतो समुद्रामध्ये आढळतात त्यामधला हा पायला आहे. त्यानंतर हा युनिओ आहे, हा डेंटॅलियम आहे, ही शेल आहे वरती आणि आतमध्ये ऑर्गॅनिझम असतो. हा चिटॉन, चिटोप्ल्युरा असं म्हटलं जातं. आणि दिस ऑर्गॅनिझम इज अ सेपिया. सो दीज आर दी डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स बिलॉंगिंग फ्रॉम दिस फायलम मोलुस्का, अँड इट इज हॅव्हिंग कॅल्कॅरियस शेल अराउंड द बॉडी. म्हणजे आपण त्याला शंख किंवा शिंपला म्हणतो आणि त्याच्या आतमध्ये सॉफ्ट बॉडी ऑर्गॅनिझम आपल्याला बघायला मिळतो. So we have to see the next characteristic features here. First general characteristic feature, these organisms are triploblastic. Triploblastic means they are showing 3 germ layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. These organisms are bilaterally symmetrical organisms, coelomate organisms, and they are showing tube within tube body plan. So here triploblastic, bilaterally symmetrical, but few are asymmetrical due to twisting असं म्हणलेलं आहे. म्हणजे जसं आपण गोगलगाईचं एक्झाम्पल घेतलं तर गोगलगाईच्या पाठीवरती काय असतो, शंख असतो, आणि त्या शंखामध्ये आपण जर इक्वल भाग करायचं म्हटलं तर 2 इक्वल भाग होणार नाहीत. त्यामुळं जे शंखाच्या आकाराचे ऑर्गॅनिझम आहेत ते असिमेट्रिकल असतात, परंतु बाकीचे ऑर्गॅनिझम जर बघितलं तर सिमेट्रिकल, बायलॅटरली सिमेट्रिकल सांगता येईल. जे फॉर एक्झाम्पल बघा इथं जर आपण बघितलं तर असिमेट्री आपल्याला बघायला मिळते. या ऑर्गॅनिझममध्ये सुद्धा आपल्याला असिमेट्री बघायला मिळेल कारण यांच्यामध्ये ट्विस्टिंग असतं शंखामध्ये. पण या ऑर्गॅनिझममध्ये बघितलं तर बायलॅटरल सिमेट्री आहे. सेंटरपासून बॉडी कट केली तर इक्वल 2 भाग होतील, याच्यामध्ये सेंटरपासून कट केली तर इक्वल 2 भाग झालेले बघायला मिळतील. म्हणजे सम ऑर्गॅनिझम्स आर असिमेट्रिकल अँड सम ऑर्गॅनिझम्स आर बायलॅटरली सिमेट्रिकल. सिलोमेट आहेत, ट्रिप्लोप्लास्टिक आहेत आणि शोईंग ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन, हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायचे आहे. त्यानंतर बॉडी डिव्हिजन, ॲज वी हॅव सीन इन आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा लास्ट फायलम वी हॅव कम्प्लिटेड. इन दॅट बॉडी डिव्हिजन्स आर 3: हेड, थोरॅक्स अँड ॲब्डॉमिन. तसं या फायलममध्ये जर बॉडी डिव्हिजन्स आपण बघितलं तर देर आर ऑल्सो 3 बॉडी पार्ट्स: हेड, फूट अँड विसेरल मस. सो here in this phylum 3 body divisions are present: head, foot and visceral mass. And the visceral mass is enclosed in a thick muscular fold of skin or fold of body wall, and that is called as a mantle. So head and foot we know, डोकं आणि पाय आपण त्याला म्हणणार आहे. विसेरल मास म्हणजे काय की जी मधली बॉडी आहे म्हणजे डोकं आणि पाय याच्यामधला जो भाग आहे सगळा तो ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीचा त्याला विसेरल मास म्हटलं जातं. अँड दॅट विसेरल मास इज एनक्लोज्ड इन ए फोल्ड ऑफ स्किन और फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल, अँड दॅट स्ट्रक्चर हिअर इट इज कॉल्ड ॲज अ मॅन्टल. म्हणजे जो विसेरल मास आहे तो विसेरल मास काय झालेला असतो, एका थिन फोल्ड ऑफ स्किन किंवा थिन फोल्ड ऑफ बॉडी वॉलच्या आतमध्ये इन्क्लूड झालेला असतो आणि त्या बॉडी वॉलच्या फोल्ड काय म्हटलं जातं, मॅन्टल म्हटलं जातं. अँड धिस मॅन्टल इज सिक्रेटिंग calcareous shell. The shell that is called as a कवच, मराठी त्याला आपण कवच म्हणतो बॉडीच्या वरचं. That shell is formed from the calcium carbonate and therefore it is called as a calcareous shell. So this mantle, that is fold of body wall, is secreting hard calcareous shell around the body of that organism. The shell may be external or internal or absent. Some organisms are showing shell on the external body surface, some organisms are showing shell on the internal body surface, or in some cases it is absent. So both these points are important characteristic feature, that the visceral mass is enclosed with a thin fold of body wall that is called as a mantle, and this mantle is secreting calcareous shell. Maximum it is present on the outer surface, so external calcareous shell is present, but some organisms are showing internal or maybe absent. Okay. Next here, mollusks feed on plants and animal matter. Means both plants and animal matter can be eaten by these mollusks. So they are having food habit. They are eating plant material as well as animal material. Okay. Now next characteristic feature here, digestive system
is complete. As we have seen, tube within tube body plan is present, and therefore mouth as a separate opening, anus as a separate opening is present in the digestive system, and this digestive system it is called as a complete digestive system. Okay. Next, here in gastropods, due to torsion, the intestine bends and takes a U-shaped curve, and therefore mouth and anus are lying close to each other. म्हणजे काय बघा इथं, जर आपण गोगलगाईचं स्ट्रक्चर बघितलं तर गोगलगाईच्या पाठीवरती असा शंखाचा आकार असतो आणि तिथं आपल्याला असं गुंडाळी स्ट्रक्चर वरती गेलेलं बघायला मिळतं. त्याला टॉर्शन म्हणलेलं आहे. अशा पद्धतीने गोल गोल गुंडाळणे म्हणजे टॉर्शन. गॅस्ट्रोपॉड्स म्हणजे स्नेल सारखे ऑर्गॅनिझम. शंखातले शंख जे असतं समुद्रामध्ये आपल्याला सापडतं, त्या शंखाच्या आतमध्ये जे ऑर्गॅनिझम असतं त्या ऑर्गॅनिझमला काय म्हटलं जातं, गॅस्ट्रोपॉड्स म्हटलं जातं. अँड इन दीज गॅस्ट्रोपॉड्स ड्यू टू टॉर्शन द इंटेस्टाईन इज शोईंग बेंडिंग पॅटर्न. त्यामुळे इंटेस्टाईन काय झालेलं असतं, बेंड झालेलं असतं, गुंडाळलेलं असतं. अँड ड्यू टू दॅट द डायजेस्टिव्ह सिस्टीम हिअर इट इज शोईंग माउथ अँड ॲनस क्लोज टू इच अदर. आणि ते टॉर्शन झाल्यामुळे काय होतं, इंटेस्टाईनचं बेंडिंग होतं, त्यामुळे माउथ आणि ॲनस हे दोन्ही एकमेकांच्या जवळ असलेलं बघायला मिळतं. नॉर्मल ऑर्गॅनिझममध्ये आपण बघतो की माउथ एका टोकाला असतं आणि ॲनस एका टोकाला असतं, पण या ऑर्गॅनिझममध्ये टॉर्शनमुळे काय झालेलं असतं, माउथ आणि ॲनस, इकडं माउथ असेल इकडे ॲनस असेल, असं जवळजवळ आपल्याला आलेलं बघायला मिळतं. हे काही ऑर्गॅनिझममध्ये बघायला मिळतं. त्या ऑर्गॅनिझमला आपण गॅस्ट्रोपॉड्स म्हणणार आहे. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट हिअर the mouth of these organisms are having a rasping organ called as a radula, which is provided with transverse rows of teeth. Mouth is having a special organ that is called as a rasping organ with radula. Rasping organ म्हणजे जे मटेरियलच्या कटिंगसाठी वापरलं जातं, ग्रेटिंग म्हणलं जातं, ग्रेटिंग ऑर्गन असं त्याला म्हटलं जातं, तुकडे करण्यासाठी वापरलं जातं. जसं आपल्याला आपण दाताच्या सहाय्याने आपल्या तोंडामध्ये काय करतो, तुकडे करतो, तसं यांच्या माउथमध्ये कट करण्यासाठीचं ऑर्गन आहे, त्याला रास्पिंग ऑर्गन म्हणलेलं आहे. आणि त्या ऑर्गनचं नाव आहे रॅड्युला. या रॅड्युलावरती काय आहे, ट्रान्सवर्स रोज ऑफ टीथ असतात, म्हणजे आडव्या अशा दातांच्या ओळी आपल्याला बघायला मिळतात. आणि त्याच्यामुळं काय होतं, जे फूड मटेरियल ते खाणार आहे त्याचं क्रशिंग केलं जातं, त्याचं तुकडे केले जातात आणि ते चावण्याचं काम या ऑर्गनकडून केलं जातं. हे स्पेसिफिक कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे या फायलममध्ये की धिस फायलम मोलुस्का इट इज हॅव्हिंग माउथ विथ अ रेस्पिंग ऑर्गन दॅट इज कॉल्ड एज अ रेडुला हॅव्हिंग ट्रान्सवर्स रोज ऑफ टीथ. हे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर इम्पॉर्टंट इथं लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर aquatic forms. As we have seen, some organisms are found on the marshy places or on the terrestrial form, and some are having marine habitat. So if the organism is aquatic, means these are found in water, then respiration takes place with the gills. पाण्यामध्ये जर ऑर्गॅनिझम राहत असेल तर त्यांना गिल्स असतात. शोज न्यूमेरस गिल्स कॉल्ड एज अ टिनिडिया. उच्चार टी पासून करायचं आहे, स्पेलिंग लिहिताना सी पासून लिहायचं आहे, CTENIDIA. सो aquatic forms from this group are showing numerous gills. छोटे छोटे गिल्स असतात, मराठीमध्ये आपण त्याला कल्ले म्हणतो, जसे माशांना असतात, फिशेसना गिल्स असतात, तशाच टाईपचे गिल्स आपल्याला या ऑर्गॅनिझममध्ये बघायला मिळतात. त्यालाच टिनिडिया असं म्हणलेलं आहे. which help in exchange of gases, that means respiration, and gills are present in the mantle cavity. जो विसेरल मासच्या कडेनं फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल जो मॅन्टल तयार झालेला असतो त्या मॅन्टल कॅव्हिटीच्या आतमध्ये आपल्याला हे गिल्स बघायला मिळतात. आणि गिल्सचा उपयोग किंवा गिल्स फंक्शन काय आहे तर एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. एक्सचेंज ऑफ गॅसेस म्हणजे ऑक्सिजन आत घेणे, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणे, त्यालाच आपण रेस्पिरेशन म्हणणार आहे. सो हिअर एक्वॅटिक फॉर्म शोज रेस्पिरेशन बाय गिल्स अँड टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स मे शो प्रेझेन्स ऑफ लंग्स. जमिनीवरती राहणारे जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्या बॉडीमध्ये आपल्याला लंग्सच्या साह्याने हे रेस्पिरेशन कॅरी आउट झालेलं बघायला मिळतं. जसं आपल्या बॉडीमध्ये लंग्स थ्रू काय केलं जातं, रेस्पिरेशन कॅरी आउट केलं जातं, तसंच यामध्ये आपल्याला लंग्स बघायला मिळतं. ओके. नेक्स्ट आहे लोकोमोशन ऑकर्स बाय आर्म्स ऑर फूट. मस्क्युलर फीट वॉन्स प्रेझेंट ऑन द वेंट्रल साईड. इथं काही ऑर्गॅनिझममध्ये आर्म्स असतील म्हणजे हातासारखे स्ट्रक्चर्स असतील आणि काही ऑर्गॅनिझममध्ये फूट असतील म्हणजे पायासारखे स्ट्रक्चर्स असतील. त्या आर्मच्या किंवा फूटच्या सहाय्याने ह्याच्यामध्ये लोकोमोशन म्हणजे हालचाल जी आहे ती झालेली बघायला मिळते. आणि मोस्टली दी मस्क्युलर फूट
मस्क्युलर फूट म्हणजे मसल्सपासून बनलेलं फूट, स्नायूंपासून बनलेलं फूट, स्नायूंपासून बनलेले पाय हे कुठं प्रेझेंट असतात? ऑन द व्हेंट्रल साईड. तर आपण इथं डायग्राममध्ये बघू शकतो, इथे तुम्हाला बघायला मिळतील बघा, इथं फूट दाखवलेलं आहे का, इथं फूट दाखवलेलं आहे, त्याचे पाय असतात, मस्क्युलर फूट आहे ते आपल्याला बघायला मिळेल. आणि इथं आहे ते टेंटॅकल्स म्हणलेलं आहे, टेंटॅकल्सच्या साहाय्याने मुवमेंट, ज्याला आपण आर्म्स म्हणून म्हणू शकतो. जसं ऑक्टोपसला 8 आर्म्स असतात बघा, तशा टाईपमध्ये आर्म्स पण बघायला मिळतील. आणि काही ठिकाणी आपल्याला असे फूट स्ट्रक्चर बघायला मिळेल, जे व्हेंट्रल सरफेसला म्हणजे खालच्या बाजूला आपल्याला हे फूट असलेलं बघायला मिळेल. याच्या साहाय्याने लोकोमोशन कॅरी आउट करायला बघायला मिळेल. नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर हिअर, सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज ओपन टाईप. As we have seen, the phylum Annelida is showing a closed circulatory system, and last phylum we have studied, that is phylum Arthropoda. It is showing open type of circulatory system. Likewise here, the phylum Mollusca is showing open type of circulatory system, means blood flows through open sinuses. But exception is there, one organism, that is Sepia. It is showing closed type of circulation. फक्त सेपिया नावाचा एक ऑर्गॅनिझम आहे, याच फायलम मधला आहे, मोलुस्का मधला, परंतु त्याच्यामध्ये आपल्याला क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघायला मिळते. म्हणजे या ऑर्गॅनिझम मध्ये ब्लड कशातून फ्लो होतं? क्लोज्ड पाईपलाईन स्ट्रक्चर मधून फ्लो होतं. त्यामुळे हे एक्सेप्शन आहे, ते लक्षात ठेवायचं आहे. अँड ब्लड ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम्स इज कंटेन अ कॉपर कंटेनिंग ब्ल्यू कलर्ड पिगमेंट, दॅट इज हिमोसायनिन. आपल्या बॉडीमध्ये रक्त कुठल्या रंगाचं असतं? लाल रंगाचं असतं. व्हाय आवर ब्लड इज रेड इन कलर? बिकॉज आवर ब्लड इज हॅव्हिंग आयर्न कंटेनिंग ब्लड पिगमेंट, दॅट इज हिमोग्लोबिन. आपल्या बॉडीमध्ये काय आहे? आयर्न कंटेनिंग हिमोग्लोबिन आहे. तसं यांच्या बॉडीमध्ये काय आहे? कॉपर कंटेनिंग ब्ल्यू कलर्ड पिगमेंट असतो, त्याला काय म्हणलेलं आहे? हिमोसायनिन म्हणलेलं आहे. जसं आपल्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन असतो, तसं यांच्या बॉडीमध्ये काय असतं? हिमोसायनिन असतं. आपल्या बॉडीमधला ब्लडचा कलर रेड असतो, यांच्या बॉडीमधला ब्लडचा कलर हा ब्ल्यू असतो. आपल्या हिमोग्लोबिनमध्ये आयर्न पिगमेंट आपल्याला बघायला मिळतो, आयर्न कंपाऊंड बघायला मिळतो, तसं यांच्यामध्ये काय बघायला मिळतं? कॉपर. हा डिफरन्स आहे, ते लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो द फायलम मोलुस्का इज शोईंग ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेशन. एक्सेप्शन हिअर इज द सेपिया ऑर्गॅनिझम इज हॅव्हिंग क्लोज्ड सिस्टीम. ओके, नेक्स्ट हिअर एक्सक्रीशन बाय किडनीज. याच्यामध्ये थोडंसं किडनीसारखं स्ट्रक्चर तयार झालेलं बघायला मिळतं, ज्याच्यामधून एक्सक्रीशन कॅरी आउट केलं जातं. अँड दीज किडनीज आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ऑर्गन ऑफ गोजनस. हे नाव पर्टिक्युलरली इथे लक्षात ठेवायचं आहे की फायलम मोलुस्कामध्ये आपल्याला काय बघायला मिळतं? एक्सक्रिटरी ऑर्गन म्हणून ऑर्गन ऑफ गोजनस असं बघायला मिळतं. जसं आपण मागच्या फायलममध्ये बघितलेलं होतं की एक्सक्रीशन कॅरी आउट होण्यासाठी ग्रीन ग्लँड्स किंवा माल्पिकेन टिब्युल्स इथं असलेले आपल्याला बघायला मिळतं. आर्थ्रोपोडामध्ये आपण बघितलेलं आहे. ॲनिलिडामध्ये बघितलं तर प्रोटोनेफ्रिडिया असतात किंवा कॅनॉल सिस्टीम आपल्याला बघायला मिळाली. त्याच्या अगोदर अस्कलमेंथिसमध्ये किंवा प्लेटिहेल्मिंथिसमध्ये सुद्धा आपण प्रोटोनेफ्रिडिया हे स्ट्रक्चर बघितलेलं होतं. प्रत्येक फायलममध्ये एक्सक्रिटरी ऑर्गन हा वेगवेगळा आहे आणि हे टिपिकल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर त्या फायलमचं असल्यामुळे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. सो या फायलममध्ये एक्सक्रिटरी ऑर्गन म्हणून काय सांगता येईल आपल्याला? किडनीज आहे आणि दॅट किडनीज आर कॉल्ड एज अ ऑर्गन ऑफ गोजनस. ओके, next characteristic feature here, nervous system. Nervous system, it is formed by 3 pairs of ganglia. Nervous system is formed from 3 pairs of ganglia. First here, the cerebral ganglia in head, second pedal ganglia in foot, and third visceral ganglia in visceral mass. As the body divisions are divided into 3 parts, head, foot and visceral mass, and therefore the nervous system is also showing 3 different pairs of the ganglion. First pair is present in the head region and that is called as the cerebral ganglia. डोक्याच्या रिजनमध्ये जो नर्वस सिस्टीमचा गँग्लियाचा पेअर प्रेझेंट असतो त्याला काय म्हटलं जातं? सेरेब्रल गँग्लिया म्हटलेला आहे. कारण हेड रिजनमध्ये आपल्यासुद्धा बॉडीमध्ये जो हेडमध्ये आपला जो मेन ब्रेन आहे, जो इथं आपल्याला प्रेझेंट असलेला बघायला मिळतो, त्याला सेरेब्रम असं म्हटलं जातं आणि म्हणून इथं हा शब्द वापरलेला आहे सेरेब्रल गँग्लिया इन हेड. त्यानंतर पायामध्ये आहे म्हणून त्याला पेडल गँग्लिया म्हणलेला आहे. जसं आर्थ्रोपोडामध्ये, पोडा म्हणजे लेग्स आपण म्हणतो पाय, तसं इथं पेडल गँग्लिया इन फूट म्हणलेलं आहे. आणि विसरल मासमध्ये असणारा गँग्लिया म्हणून त्याला
विसरल गँग्लिया असं म्हणलेलं आहे. सो नर्वस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ 3 pairs of ganglia. First pair is cerebral ganglia, which is present in head. Second pair is pedal ganglia, which is present in foot, and third pair is present in visceral mass. Therefore, it is called as a visceral ganglia. So, this is also important characteristic feature of this phylum. Now, next characteristic feature, it is also important characteristic feature here. Sense organs such as eyes are present for vision. Different sense organs are present. So, for vision, eyes are present. Then, tentacles for tactile sensation. Tactile sensation means touch sensation. जसं गोगलगाईला अशी वरती 2 शिंगासारखी स्ट्रक्चर तुम्ही बघितलं असेल. गोगलगाईला नुसता टच जरी झाला तरी लगेच गोगलगाई स्वतःला काय करते, त्या शंखामध्ये आतमध्ये स्वतःची बॉडी आपसून घेते. हे तुम्ही बघितलेलं असेल. तर त्याचे जे टेंटॅकल्स असतात तर त्या टेंटॅकलमध्ये काय आहेत, काही सेन्स ऑर्गन प्रेझेंट असतात. त्याला टॅक्टाईल सेन्सेशनसाठी ते वापरले जातात. टॅक्टाईल सेन्सेशन म्हणजे काय, टच सेन्सेशन, स्पर्शाचं ज्ञान त्या सेन्स ऑर्गनला केलं जातं. जसं आपल्या स्किनला टच झालं की आपल्याला कळतं, स्किन ही आपली सेन्स ऑर्गन आहे. तशाच टाईपमध्ये टेंटॅकल्स हे एक सेन्स ऑर्गन आपल्याला या ऑर्गॅनिझममध्ये प्रेझेंट असलेलं बघायला मिळतं. अँड सम आर शोईंग ऑस्फेडिया. Osphadia, this is the special sense organ which is used for testing purity of water which is having surrounding them. जे ज्या मराईन वॉटरमध्ये ते ऑर्गॅनिझम आढळतात त्या मराईन वॉटरची प्युरिटी चेक करण्यासाठी त्या ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीमध्ये काही स्पेशल सेन्स ऑर्गन्स असलेले बघायला मिळतात. अँड दोज सेन्स ऑर्गन आर कॉल्ड ॲज अ ऑस्फेडिया. त्या सेन्स ऑर्गनला काय म्हटलं जातं, ऑस्फेडिया म्हटलं जातं. सो this is also important characteristic feature from this phylum. The different sense organs are present such as eyes for vision, tentacles for tactile sensation, that is a touch sensation, and osphadia for the testing of purity of water. So you have to remember this also important characteristic feature. Then sexes are generally separate, showing sexual dimorphism. As we have seen in the phylum Arthropoda, the dioecious condition is there, the sexual dimorphism is there. Likewise here also the organisms are separate, male organism is separate and female organism is separate, and the organisms are showing sexual dimorphism. By seeing external features we can identify which is the male organism and which is the female organism. That is called as a sexual dimorphism. Okay, next, animals are mostly oviparous, means the young ones are produced from the eggs. बाळांचा जन्म हा त्या पिलांचा जन्म हा अंड्यातून होतो. सो ओव्हिपॅरस. डेव्हलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट डेव्हलपमेंट इज देअर और इनडायरेक्ट थ्रू लार्वल स्टेज द ऑर्गॅनिझम्स आर डेव्हलप्ड. सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. अँड पर्ल ऑयस्टर गिव्स प्रेशियस पर्ल्स दॅट वी नो. जे खरोखर मोती असतात, जे खरेखुरे मोती आपण त्याला म्हणतो की जे हाय प्रेशियस असतात, खूप किमती असं आपल्याला ते बघायला मिळेल. अँड दिस पर्ल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस पर्ल ऑयस्टर. हा एक ऑर्गॅनिझम आहे पर्ल ऑयस्टर, त्याच्यापासून हे मोती तयार झालेले आपल्याला बघायला मिळतात. सो दिस इज दी 8 number phylum Mollusca, and these are the different characteristic features of this phylum Mollusca we have completed in this lecture. In next lecture we have to study the next phylum. Till then, thank you.